اسی طرح ہمارے جوان نشے میں مبتلا ہو جائیں، بلکہ اسکول کالجز اور یونیورسٹی کے اندر باضابطہ طور پر ایسے لڑکوں کو اور لڑکیوں کو چھوڑا جاتا ہے تاکہ ذہین بچوں کو وہ نشے کا پابند عادی بنا دے۔ ابتداء ان کو فری میں نشہ دے، بعد میں جب نشے کے عادی ہو جائیں گے تو خود ہی جو ہے وہ خرید کر کے نشہ کریں گے۔ اس لیے ہوش کے ناخن اور ہمارے سماج میں نشے کو سستا کر کے لوگ بیچ رہے ہیں کہ کسی طرح ہمارے جوان نشے میں مبتلا ہو جائیں، بلکہ اسکول کالجز اور یونیورسٹی کے اندر باضابطہ طور پر ایسے لڑکوں کو اور لڑکیوں کو چھوڑا جاتا ہے تاکہ ذہین بچوں کو وہ نشے کا پابند عادی بنا دے۔ ابتداء ان کو فری میں نشہ دے، بعد میں جب نشے کے عادی ہو جائیں گے تو خود ہی جو ہے وہ خرید کر کے نشہ کریں گے۔ اس لیے ہوش کے ناخن لو، ذمہ داری کا احساس کرو۔ دنیا میں بہت خسارہ ہو رہا ہے اپنا، پوری دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ اے نوجوانوں، اپنی ذمہ داری کا احساس کرو۔ اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ یہ سارے گناہوں سے نکلو، سچی توبہ کرو اور پلٹو اللہ کی طرف۔ دیکھو اگر توبہ کر لو گے اور اللہ کی طرف پلٹو گے، بس اپنا عہد کر لو کہ میں نے اپنی قوم کے لیے کچھ کرنا ہے، میں نے اپنی قوم کے لیے کچھ کرنا ہے۔ میں اپنے لیے پیدا نہیں ہوا، میں صرف کھانے پینے سونے اور جو ہے وہ اپنی ازدواجی زندگی کو پوری کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ اللہ نے مجھے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا۔ مقصد کی طرف توجہ کرو۔ اپنا مقصد کیا ہے پیدائش کا؟ تو مقصد یہ ہے پیدائش کا کہ اپنے بالوں کو نہیں سنوارنا صرف، بلکہ قوم کی وہ مسائل جو الجھے ہوئے ہیں، بلکہ قوم کی الجھی ہوئی تقدیر کو اپنے ناخن تدبیر سے سنوارنے کی کوشش کرنا ہے۔ ہمیں میں سے تو کوئی صلاح الدین ایوبی اٹھا تھا، ہمیں میں سے تو کوئی طارق بن زیاد اٹھا تھا، ہمیں میں سے تو کوئی حضرت خالد بن ولید سیف اللہ کی شکل میں ظاہر ہوئے تھے۔ آئیے حضور قبلہ قائد محترم کا استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، ہلو، نعرہ تکبیر۔ بیٹھ جائیے، کوئی ساتھ مسافہ نہ کرے، ابھی ڈسٹرب نہ کرے۔ سب لوگ جلدی سے بیٹھ جائیں، ایک مرتبہ بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ اللہ اس سے پہلے کہ آپ کو اتارا جائے خود اتر جائیے، جو غیر ضروری حضرات ہیں اسٹیج خالی کریں، بہت خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ آپ سب مل کر ایک بار بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے قائد، ہمارے امیر، عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے امیر اور ہم سب کے مربی، عالم گر شخصیت، خطیب گر شخصیت، 2 درجن سے زائد کتابوں کے مصنف اور درجنوں نعتوں کے ایک عظیم نعت کو شاعر ہمارے اور آپ کے درمیان جلوگر ہیں۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ حضرت کے آنے تک میری گفتگو ہے، بس میں 2 جملے کہہ کر اپنی بات مکمل کر رہا ہوں۔ نوجوان اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور اپنے علاقوں کے اندر کوشش کریں تعلیم پر محنت کرنے کی، گناہوں کا خاتمہ کرنے کی، بچیوں کی، خواتین کی آبرو کے تحفظ کی۔ اگر ہم اس مقصد کو لے کر چلیں گے انشاءاللہ اللہ ہمارا مددگار ہوگا، حالات بدلیں گے۔ اقبال نے کہا تھا، میں دعا اقبال نے تو جھنجھلا کر کہا تھا، لیکن میں ان کے ان اشعار کو بطور دعا یہ کہتا ہوں کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ اللہ پاک ہم سب سے وہ کام لے جس سے اللہ پاک بھی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی ہو جائے، اور اللہ رب العزت ہمیں دین کی خدمت کے لیے چن لے۔ ہمیں بڑی خوشی ہے ماشاءاللہ بھی آپ نے ہمارے برادر عزیز شاہ نواز بھائی سے سنا کہ وہ صغیرہ فاؤنڈیشن کے تحت، دیکھیے یہ آپ ہی کی بستی کے ایک چھوٹے سے دیہات کے ایک فرد ہیں، ان کے بھائی ان کے ساتھ مل کر یہ لوگ کتنا اچھا کام کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ آپ حضرات بھی پڑھ لکھ کر اپنے آپ کو مضبوط کر کے اسی طرح شاہ نواز بھائی اس کی تفصیل بیان کر چکے
बस मैं सरसरी तौर पे इतना कहता हूँ कि जो काम ये जो वो सगीरा फाउंडेशन के तहत मेडिकल की फील्ड में, तालीम की फील्ड में और इसी तरीके से गरीब बच्चियों की शादी के हवाले से काविशी कोशिशें कर रहे हैं, आप में भी कोई मेहनत करके शाहनवाज बन सकता है। इसमें दर्जनों शाहनवाज छुपे हुए हैं। अगर वो खड़े होने की कोशिश करें, अगर वो अज़्म करें, अगर वो काविश करें, याद रखें नियत करना अपना काम है और हमारी नियतों की लाज रखना अल्लाह के करम पर है। इसलिए मेरी गुजारिश है आप भी कुछ करने का अज़्म करें कि मैंने भी कुछ करना है। हमारे कायद, हमारे अमीर यहाँ पर मौजूद हैं। आप याद रखें ये हम ऐसी शख्सियतें कभी कभी आपको मैसर आती हैं और ये मुफक्किराना गुफ्तगू कभी कभी हमें सुनने को मिलती है। हमारे हजरत तकरीबन कमोबेश आधी सदी से खिताब कर रहे हैं, लेकिन जब से बालों पर सफेदी आई है तो उसके बाद आवाज कुछ पस्त हुई है कहीं कहीं, वो भी हर जगह नहीं, लेकिन बात बहुत ऊंची हो गई। पहले आवाज भी ऊंची थी, बात भी ऊंची थी, लेकिन अभी आवाज कुछ पस्त हुई है, लेकिन पहले से बेहतर बात और ऊंची हो गई है। गालिब ने कहा था कि जैसे जैसे आती गई कमजोरी मुझ पर गालिब, वैसे वैसे मेरे शेरों पे जवानी आई। इस तरह का मफहूम गालिब ने कभी कहा था। तो गालिब का वो शेर जो है मिस्दाक आता है, हालांकि गालिब कमजोर हुए थे, हमारे हजरत कमजोर नहीं हुए हैं। अल्लाह ताला इन्हें मजीद ताकत और कुव्वत दे, कुव्वत हैदरी का सदका दे। लेकिन हजरत आजकल जो जुमले कहते हैं अपनी खिताब में, अपनी तकरीर में, एक एक जुमले पर ऐसा लगता है कि लिखने वाला पूरी किताब लिख दे। तो हजरत का एक जुमला मैं आपके सामने कोट करता हूँ अपने उन्वान से मुतालिक। हजरत किबला ने एक तकरीर में फरमाया था कि लोगों पर बोझ बनने की बजाय लोगों की जरूरत बनो। आज लोग हमें इसलिए खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बोझ हैं। अगर हम जरूरत बन जाएं तो क्या होगा? फर्क देखो, सिर्फ उसका दो जुमले में बताता हूं। मक्खी मक्खी होती है, मक्खी मक्खी होती है, एक शहद की मक्खी है और एक मोहल्ले की मक्खी है। मोहल्ले की मक्खी को कोई अच्छी नजर से नहीं देखता, सब मोहल्ले की मक्खी को दवा डाल डाल के मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन शहद की मक्खी को पालने की कोशिश करते हैं। क्या फर्क है? मोहल्ले की मक्खी बोझ बन गई है और शहद की मक्खी जरूरत बन गई है। इसलिए हजरत फरमावे बोझ न बनो, जरूरत बनो। लोग मारेंगे नहीं बल्कि पालने पे मजबूर हो जाएंगे। अब आदमी जिस तरह तशरीह करना चाहे तशरीह कर सकता है। इस तरह के बेशुमार कीमती जुमले हैं जो हजरत के खिताब में हम सुनते हैं। हमारी जमात के बहुत बड़े मुफक्किर ने हजरत का खिताब सुन के फरमाया था, खिताब ऐसा कि इस पर पूरी किताब लिखी जा सकती है। ऐसा ही खतीब मौजूद है और आप सब सुनने के मूड में बड़ा अच्छा माहौल है। और हमारी महफिल में खुतबा दानिश्वर शोरा से आपने बहुत कुछ सुना। हमारे नाजिम साहब गुलाम मुज़क्किर साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे नाजिम हैं और बहुत अच्छे जुमले कहते हैं और जो है वो मजमे के अंदर जज्बात पैदा करने का हुनर जानते हैं। लेकिन गुलाम मुज़क्किर साहब से मैं थोड़ा सा माजरत करते हुए, मुज़क्किर भाई बहुत अच्छी निजामत इनकी आपने सुनी, इनसे मैं थोड़ा सा माजरत करते हुए, हालांकि नाज़िर का ये शौक होता है कि जो महफिल है उसके खतीब, खुसूसी खतीब को मैं पेश करूं, क्योंकि इसीलिए वो अपने अशार कुछ बचा के रखता है, अल्फाज बचा के रखता है। तो लेकिन मैं आज गुलाम मुज़क्किर साहब से माजरत चाहते हुए कि वो आज अपना हक मुझे दे दें ताकि मैं अपने कायद को बगैर किसी ताकीर के माइक पेश कर दूं और बहुत सारे जुमले कहने की बजाय 4 मिसरे दुआया तौर पे कहता हूं, आप सब उस पे आमीन कहें। बुजुर्गान दिन पीछे बैठे वो भी आमीन कहेंगे। हमारे अमीर का तारुफ क्या है? तू मेरे अहद की तस्वीर है मेरे कायद, तू मेरे अहद की तस्वीर है मेरे कायद, उफुक उफुक पे लिखी है हिकायतें तेरी। तू मेरे अहद की तस्वीर है मेरे कायद, उफुक उफुक पे लिखी है हिकायतें तेरी। गुबारे शहर पैगंबर की सर पे चादर है, फलक को छूने लगी है ये अजमतें तेरी। आइए उसी अजीम दाई और खतीब को, दाई कबीर को अब आपकी समातों के हवाले पेश करते हैं। आप शुक्र के तौर पे खुदा का जिक्र बुलंद करें। नारे तकबीर,
माशाअल्लाह। और हाथ उठा करके आप जग रहे नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत जहाँ खतीब है, शायर है, नात वो मुसन्निफ है, वहीं पर सिलसिले कादरिया बरकातिया के शेख तरीकत और पीर तरीकत भी हैं। ऐसी हस्तियां जिनका तारुफ कराने का जो वो चेहरा मोहताज नहीं होता, चेहरे बताते हैं शख्सियत क्या है। तो आइए वही खुश गुलू चेहरा लेकर के आने वाली हमारे दरमियान अजीम हस्ती। तो इंशाअल्लाह जो लोग मुरीद होना चाहते हैं कादरी सिलसिले में, वो बयान के बाद मुरीद होने का भी शरफ हासिल कर सकते हैं, लेकिन बयान के बाद ये सिलसिला रहेगा इंशाअल्लाह। इसलिए कि ये मशवरा इसलिए दे रहा हूँ, ये जबरदस्ती नहीं है कि आप जबरदस्ती करें, मशवरा है। हजरत इमाम मालिक फरमाते हैं मुसलमानों को अच्छा मशवरा देना, अल्लाह पाक उसको 40 हज और 40 उम्रे का सवाब अता फरमाता है। मुअत्ता के मुकद्दमे में इमाम मालिक ने इसको लिखा है। तो मैं मशवरे के तौर पे पेश कर रहा हूँ। अल्लाह करे अगर किसी का दिल चाहे तो आप हजरत के जरिए से कादरी बरकाती सिलसिले में मुरीद भी हो सकते हैं और अपनी निस्बत मुर्शिद गौसे आजम से मजबूत भी कर सकते हैं। अब बिला ताखीर हजरत तशरीफ लाते हैं।